آپ نے اس مثال کو برا نہیں ماننا. یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے کی مثال سے بیان کیا ہے سورۃ الاعراف کے اندر، وہ بلعام بن بورا کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتے کی مثال ہے، زبان ہانپتا رہتا ہے. یعنی کتا لالچی ہوتا ہے نا، دنیا پرست ہوتا ہے نا، دنیا کی دولت کی خاطر. اور قرآن حکیم میں جتنی آیات دنیا کی دولت کے اوپر اور دنیا پرستی کے اوپر اور آیات کو بیچنے کے بارے میں دنیا کی دولت کے عوض آئی ہیں، وہ ساری علماء سو کے بارے میں آئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو قرآن پاک سے ثابت کر کے دوں کہ مرزا جہلمی گدھا ہے، یہ کتا ہے، یہ سور ہے. آپ کو اچھا نہیں لگے گا، مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا کہ میں ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کروں. لیکن آپ نے دیکھا کہ مرزا جہلمی نے تمہید باندھی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے علماء سو کو کتے کی مثال سے بیان کیا ہے. یہ آیت کس پر فٹ کر رہے ہیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں، ایک بہت بڑے امام ہیں. ان کے بارے میں اس مثال کو فٹ کرنا کیا یہ مناسب رہے گا؟ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عہدہ قبول نہیں کیا، کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں عہدہ قبول کر کے دنیا کا کتا بن جاؤں، اور وہی عہدہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیا. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے کتے بن گئے. الامان والحفیظ. آپ دیکھیے وہ کیا کہتا ہے. اور یہاں پر میں ایک ضمناً مسئلہ بھی بتا دوں. آپ مجھے بتائیں، اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے. اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے. یہ قرآن میں واضح آیت ہے کہ اگر کوئی زندگی موت کی کشمکش میں کفر بھی بول دے تو وہ مسلمان ہی رہے گا. کلیئر ہو گیا؟ لیکن فقہ حنفی نے ایک جعلی مسئلہ بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق ڈلوا دی جائے، وہ کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی. استغفر اللہ تو بولی، یعنی جب کسی کی مت ماری جائے نا تو اس قسم کے مت، یعنی ایمان جو سب سے بڑی چیز ہے، قرآن کہہ رہا ہے ایمان تو نہیں جائے گا. اور یہ دین تو دین فطرت ہے، عقل پر ہے. یعنی ایمان نہ جائے، جان بچانے کے لیے وہ کفر بول دے، اور کوئی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کی بیوی چلی جائے. یہ فقہ حنفی کا پیٹ مسئلہ ہے، اور آج تک فقہ حنفی کے علماء نے اس سے رجوع نہیں کیا. ان کا آج بھی یہ پیٹ مسئلہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور یہ کام کوئی آج سے نہیں، یہ پرانے بابوں نے خراب کیا ہوا ہے. یہ قاضی ابو یوسف جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری، انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا تھا. خلیفہ منصور نے آفر کی تھی، ہارون رشید کا جو باپ تھا، کہ تم یہ عہدہ قبول کر لو. انہوں نے کہا اگر میں نے یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا تو مجھے تیری مرضی کے فتوے دینے پڑیں گے. اور امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اور اب انہی کا شاگرد ہے قاضی ابو یوسف، جسے امام ابو یوسف کہتے ہیں، المتوفہ 199 ہجری. اس نے وہی عہدہ قبول کر لیا. یعنی استاد نے جان دے دی کہ میں دنیا کا کتا نہ بن جاؤں کہیں اس عہدے کو قبول کر کے، اللہ کی بارگاہ میں مارا نہ جاؤں ان منوس حکمرانوں کی وجہ سے، بنو عباس کے، کہ مجھ سے غلط فتوے لیں گے. اس شخص نے اپنی جان دے دی، شہادت کے مرتبے پہ پہنچ گیا، اور شاگرد نے وہی عہدہ قبول کر لیا. جی آپ نے سنا کہ خلیفہ منصور جو کہ ہارون رشید کا باپ تھا، اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیشکش کی کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انکار کیا کہ مجھے تیری پسند کے، تیری مرضی کے فتوے دینے پڑیں گے، تو میں دنیا کا کتا نہیں بننا چاہتا. تو اسی عہدے کو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف نے قبول کر لیا. اتنا بڑا جاہل شخص ہے، اس کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہارون رشید کے باپ کا نام خلیفہ منصور نہیں تھا، بلکہ اس کے باپ کا نام تھا محمد مہدی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پیدائش نام ہارون، ٹھیک ہے، اور نیچے لکھا ہے والد محمد المہدی. یعنی کہ ہارون رشید کے باپ کا نام تھا محمد المہدی. تو اس جاہل نے کہا کہ خلیفہ منصور جو ہارون رشید کا باپ تھا، اور اس طرح بات کر رہا ہے گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے پیشکش کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیشکش ٹھکرا دی، اور فوراً ہی امام ابو یوسف نے وہ پیشکش قبول کر لی، اور وہ دنیا کے کتے بن گئے. الامان والحفیظ. پہلی بات تو یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عہدہ قبول کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ خلیفہ منصور نے بہت بڑا ظلم یہ کیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 پوتوں کو شہید کیا. ایک کا نام تھا محمد اور دوسرے کا نام تھا ابراہیم.
تو خلیفہ منصور کے خلاف بہت سارے فتوے آئے. تو خلیفہ منصور نے چاہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنا کے تو میں ان سے اپنی مرضی کے فتوے لے لوں جو مجھ پر فتوے آ رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ ایک قاتل ہے جس نے امام حسن رضی اللہ تعالی کے 2 پوتوں کو شہید کیا، محمد اور ابراہیم. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا. خلیفہ منصور فوت ہو گیا 158 میں. اس کے بعد خلیفہ مہدی بنا، اس کے بعد خلیفہ ہادی بنا، اس کے بعد ہارون رشید آیا 170 ہجری میں. یعنی خلیفہ منصور کے مرنے کے 12 سال بعد ہارون رشید کی حکومت آئی. حالات بدل گئے. اس نے پیشکش کی، 12 سال کی بعد کی بات ہے. اور یہ بات کس طرح بتا رہا ہے؟ گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عہدہ قبول نہیں کیا، فوراً کے شاگرد نے قبول کر لیا. حالانکہ بات کیا ہے، تاریخ کیا بتاتی ہے کہ 12 سال کے بعد ہارون رشید کا دور آیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پیشکش کی گئی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ خلیفہ نہیں ہے جو زبردستی سے فتوے لے، اپنی مرضی کے فتوے لے، بلکہ یہ ایک عالم ہے، یہ ایک سمجھدار ہے. تو میں یہ عہدہ قبول کر کے ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہوں حکومت کے لیے، عوام کے لیے، دین کے لیے، لوگوں کے لیے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ عہدہ قبول کیا اور اس کے دور میں امن آیا، علم آیا، ترقی ہوئی. کس وجہ سے؟ کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی بنے اور وہ حکمرانوں کے بھی کان کھینچتے تھے. یہ کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں دلائل سے بات کروں گا. اردو دائرہ معارف اسلامیہ زیر اہتمام دانشگاہ پنجاب لاہور. یہ ایک علم کا خزانہ ہے. اردو دائرہ معارف اسلامیہ محققین نے اس کو جمع کیا ہے، بڑے ڈاکٹر حضرات، پی ایچ ڈیز نے اس کو جمع کیا ہے اور پورے اتھینٹک رسوس سے جمع کیا ہے، پورے دلائل سے اس کو جمع کیا ہے. یہ علم کا خزانہ ہے. کوئی بھی ایک لفظ، کسی شخصیت کا نام لکھیں، پوری ڈیٹیل آپ کو یہاں مل جائے گی. یہاں لکھتے ہیں محقق، اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 946 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں پہلی بار ہارون رشید نے ابو یوسف کو قاضی القضات کا منصب عطا کیا. اسلام میں پہلی بار قاضی بننے کا جو ایک عہدہ ہے کس نے قبول کیا؟ امام ابو یوسف نے. اور کس نے دیا؟ ہارون رشید نے دیا. اس زمانے میں قاضی القضات محض ایک اعزازی لقب تھا جو پائے تخت کے قاضی کو دیا جاتا تھا. لیکن خلیفہ ابو یوسف سے نہ صرف شرع اسلامی کے مطابق داد گستری اور مالیاتی حکمت عمل اور اسی نوع کے دیگر مسائل میں مشورہ لیا جاتا تھا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ لیا جاتا تھا، حکومت چلانے کا مشورہ لیا جاتا تھا. اور دوسری تاریخی کتب میں ملتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حکمرانوں کے کان کھینچتے تھے، یعنی کہ انہیں سیدھا کرتے تھے. جہاں بھی غلطی کرے انہیں پکڑ لیتے تھے. تو ایک اچھا نظام چلا. اس کے بارے میں ایک اور میں مثال دیتا ہوں، ایک اور حوالہ دیتا ہوں جس میں یہ لکھا ہے کہ ہارون رشید کا دور کیسا تھا اور اس میں کس کا رول پلے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے عہدہ قبول کیا تاکہ عوام کی بھلائی کے لیے، حکومت کی بھلائی کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ اب مجھ سے وہ فتوے نہیں لیے جائیں گے جو کہ خلیفہ منصور کا ارادہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ لینے کا. تو حالات بدلے ہیں، زمانہ بدلا ہے، حاکم بدلا ہے، خلیفہ بدلا ہے. اس طرح اس بات کو مکس کر رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عہدہ قبول نہیں کیا کہ میں کتا نہیں بننا چاہتا دنیا کا، اور وہی عہدہ قبول کر لیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے. الامان والحفیظ. دیکھیے دوسرا حوالہ ہے تاریخ اسلام، مکمل 4 حصے، مصنف ہیں مرتضی احمد خان میکش رحمۃ اللہ علیہ. مجھے نہیں معلوم کہ ان کا تعلق کس مسلک سے ہے، لیکن یہ محقق ہیں رحمۃ اللہ علیہ. لکھا ہوا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. نیچے ان کی تحقیق کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کتنے بڑے محقق ہیں. سابق لیکچرار شعبہ صحافت و ممبر ادارتی بورڈ شعبہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور، یعنی پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی جو پنجاب یونیورسٹی، اس کی یہ لیکچرار گزرے ہیں اور بڑے محقق. وہ کیا کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر 351 ہارون الرشید 170 ہجری سے لے کر 193 ہجری تک ان کی خلافت کا دور ہے. یہ خلیفہ رہے ہیں، بادشاہ رہے ہیں. الہادی کے بعد ہارون الرشید خلیفہ بنا. اس خلیفہ کا عہد عوام کی خوشحالی کا زمانہ تھا جس میں علم و فن، صنعت و حرفت اور داخلی اور خارجی تجارت نے بہت ترقی کی. ہارون الرشید کے عہد میں مملکت کے خزانے مال و دولت سے معمور ہو چکے تھے. یہ محقق لکھتے ہیں. اس لیے ہارون الرشید کے دربار کی شان و شوکت
अपने अहद के तमाम दूसरे बादशाहों से बहुत अरफा हो गई थी। जिंदगी के हर शोबे में मुसलमान दूसरी अकवाम पर बाजी ले गए थे। ये कहते हैं मुहक्किक मुर्तजा अहमद खान मेकश कि ये हाल था हारून रशीद की हुकूमत का। इल्म, सनत, हिरफत, हर लिहाज से मुसलमान आगे थे। आगे लिखते हैं सफा नंबर 353, इल्मी और अदबी सरगर्मियां। हारून रशीद का अहद अरबों और अजमी मुसलमानों की इल्मी और अदबी सरगर्मियों के मौसम बहार का जमाना मुतसव्वर होता है। देख लें तो ये किस वजह से हुआ? ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने वो ओहदा कबूल इसलिए किया कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं बड़े ओहदे पे पहुंच के इल्मी लिहाज से, दीनी लिहाज से, हुकूमत के लिहाज से मैं बेहतर कर सकता हूं। तो इसलिए उन्होंने ये ओहदा कबूल किया, ना कि दुनिया का कुत्ता बनने के लिए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और ना कि हुक्मरानों की मंशा के फतवा देने के लिए आपने ओहदा कबूल कर लिया, बल्कि हुक्मरानों के कान खींचते थे, उन्हें सीधा करते थे। मिर्जा जहलवी ने कितना झूठ बोला, कितनी द्रोह की कि दोनों बातों को किस तरह मिक्स किया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वो ओहदा कबूल नहीं किया, मंसूर ने पेशकश की और वही ओहदा कबूल कर लिया उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने। यानी सुनने वालों को ये बात बतानी चाहिए और जबरदस्ती समझाना चाहा कि खलीफा मंसूर की ये पेशकश इमाम अबू हनीफा ने कबूल नहीं की, और ये समझाना चाहा कि खलीफा मंसूर की पेशकश इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने कबूल कर ली, वो दुनिया का कुत्ता बन गया। अल अमान वल हफीज। अब दूसरी बात उसने ये कही कि हनफियों ने जाली मसला निकाला हुआ है, उसकी बात जरा करते हैं कि ये खुद जाली बनता है कि दुनिया में क़यामत तक इज्तिहाद का दरवाजा खुला हुआ है। और हनफी कहते हैं कि गन पॉइंट पर अगर किसी से तलाक ली जाए तो तलाक हो जाएगी। आगे कहता है कि गन पॉइंट पर कुरान पाक में आता है सूरह नहल में आयत नंबर 106 में कि अगर जबरदस्ती किसी से कुफरी अल्फाज कहलाए जाएं तो वो काफिर नहीं होगा जब उसका दिल मुतमईन है। तो गन पॉइंट पे बंदा काफिर नहीं हो सकता, तो उसकी बीवी को तलाक कैसे हो सकती है? इज्तिहाद का दरवाजा खुला हुआ है और ये दीन फितरत है, ये कैसे हो सकता है? ये हनफियों ने अपना जाली मसला निकाला हुआ है। दोस्तों, आज हम इज्तिहाद करते हैं, जरा सोचिए कि ईमान की क्या शराइत हैं। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जबान से इकरार करना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और कल में भी तस्दीक होनी चाहिए। कोई बंदा जबान से कहे और दिल से ना कहे तो वो मुसलमान नहीं होगा बल्कि वो मुनाफिक कहलाएगा। तो आइए दूसरी तरफ यही इज्तिहाद चलाते हम निकाह पर, यही इज्तिहाद चलाते हम तलाक पर। तो किसी से पूछा जाए भी आपको ये रिश्ता कबूल है, दिल में अगर वो नाराज है, राजी नहीं है, बहुत सारे हमारे ऐसे नौजवान, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उस रिश्ते से नाराज होते हैं, राजी नहीं होते, लेकिन बाप के कहने की वजह से या माँ के कहने की वजह से वो जबान से कह देते हैं कि मुझे कबूल है। तो क्या उनका निकाह होगा कि नहीं होगा? करें इज्तिहाद। इज्तिहाद तो ये कहता है कि निकाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जब ईमान मोमिन नहीं हो सकता, बंदा दिल से किसी चीज को न माने तो वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। जबान से चाहे कितने कलमे पढ़े, दिल से जब ईमान नहीं ले आएगा, तस्दीक नहीं करेगा, वो मोमिन नहीं हो सकता, मुनाफिक होगा। तो इस इज्तिहाद की रूह से जो मिर्जा बताना चाह रहा है, तो इस इज्तिहाद की रूह से निकाह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो राजी नहीं है दिल से। उसको वालिदैन ने जबरदस्ती ये रिश्ता कबूल करने के लिए कहा है। इसी तरह कई ऐसे दोस्त हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ते हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं, वालिदैन की रजामंदी के लिए उन्होंने शादी की, दिल से राजी नहीं थे। तो इस इज्तिहाद के रूह से जो मिर्जा सिखा रहा है, इस इज्तिहाद के रूह से उनका निकाह नहीं होगा, लेकिन हमारे नजदीक होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि निकाह, तलाक और ईमान में जमीन आसमान का फर्क है। निकाह में आपको दिल से तस्दीक करने की कोई जरूरत नहीं है। कुरान हदीस ने यह नहीं कहा कि आप दिल से मानेंगे तो फिर आपका निकाह होगा, जबान से तस्दीक करनी है, दिल की बात नहीं है। लेकिन ईमान के लिए दिल की बात लाजमी है, नहीं तो आप मुनाफिक कहलाएंगे। कोई आदमी कहता है कि मैं अपने वालिदैन की खुशी के लिए मैं कलमा पढ़ लेता हूं, लेकिन मैं दिल से मुसलमान नहीं हूं, तो क्या वो मुसलमान होगा? हरगिज नहीं होगा, क्योंकि वो दिल से मुसलमान नहीं है। और एक आदमी कहता है कि मैं वालिदैन की रिजा के लिए ये मैं निकाह कर लेता हूं, लेकिन मैं दिल से राजी नहीं हूं, तो क्या उसका निकाह होगा कि नहीं होगा? निकाह होगा। क्या वो मुनाफिक कहलाएगा? हरगिज नहीं कहलाएगा। अब तलाक की बात आए, बहुत सारे लोग अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, लेकिन उनमें दिल में इरादा नहीं होता, लेकिन तलाक हो जाएगी। फिर इस लिहाज से कोई तलाक नहीं होनी चाहिए। जो बंदा कहने कि मैंने दिल से नहीं दी, मेरा इरादा नहीं था तलाक देने का, तो उसकी तलाक नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जिस आदमी ने बगैर दिल के इरादे से कलमा पढ़ लिया, उसने दिल से कलमा नहीं पढ़ा,
जबान से कह दिया वो मोमिन नहीं हो सकता, तो जिसने दिल से तलाक नहीं दी, जबान से तलाक दे दिए, तो उसकी तलाक कैसी हो गई? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये इज्तिहाद है, ये हनफी मसलक का या हनफी मजहब का कोई जाली फतवा नहीं है, ये मुहद्दिसीन का इज्तिहाद है कि ईमान और तलाक में जमीन आसमान का फर्क है, ईमान और निकाह में जमीन और आसमान का फर्क है। ईमान में आपको जबान से भी कहना पड़ेगा, आपको दिल से भी इकरार करना पड़ेगा, लेकिन निकाह के लिए सिर्फ आपकी जबान की तस्दीक की जाएगी, दिल से नहीं। दिल से आप कुछ भी करें, बहुत सारे ऐसे निकाह हैं जो दिल से नहीं होते। अगर ये मान ली जाए ना, मिर्जा की तहकीक मान ली जाए, तो फिर कोई बंदा भी, यानी समझो कि 70% जो निकाह है ना वो होंगी नहीं, क्योंकि अक्सर लोग, बच्चियां हों, जवान या बच्चे हों, बाज औकात दिल से नहीं मानते, वालिदैन के कहने पर या वालिदा के कहने पर या किसी दोस्त के कहने पर वो कर लेते हैं, लेकिन वो दिल से राजी नहीं होते, तो उनका भी निकाह उनकी तहकीक के मुताबिक नहीं होना चाहिए, लेकिन निकाह हो जाते हैं। तो मालूम हुआ कि ईमान में और निकाह में जमीन आसमान का फर्क है। अब आते हैं मुकरह की तलाक, गन पॉइंट की तलाक। और गन पॉइंट को इसने अल्फाज भारी करके गन पॉइंट की तलाक। बात यह है कि किसी आदमी को मजबूर किया जाए, उसकी तलाक होगी कि नहीं होगी? हमारे नजदीक होगी, हमारा इज्तिहाद होगी। क्यों? क्योंकि ये तलाक निकाह जबान से होगा। आजकल ऐसे कई मसाइल हैं, आपने अपनी बहन की शादी की, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आपको पता चलता है कि वो शराबी आदमी है। आप उसे धमकी देते हैं, भाई मेरी बहन को तलाक दे दो, हमने ये घर नहीं बसाना, हमने कहीं और जाना है, कहीं और रिश्ता देखना है, हमने अपनी बहन की जिंदगी तबाह बर्बाद नहीं करनी। अगर वो तलाक नहीं देता तो आप उसे धमकी भी देते हैं, धमकी से उसे तलाक लेते हैं, तो क्या ये तलाक होगी कि नहीं होगी? तलाक होगी। सारे मसले कहेंगे तलाक होगी। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने शादी की, 6 साल हो गए, उनको कोई औलाद नहीं हुई। उन्होंने चाहा कि मैं दूसरी शादी करूं, तो जहां रिश्ता लेना चाहा, उन्होंने शर्त रख ली कि आप पहली बीवी को आप तलाक देंगे तब हमने ये रिश्ता कबूल करना है। वो बंदा मजबूर हो गया, घर वाले परेशान हो गए, क्या करें? मजबूरी के तहत उसे वो पहली बीवी को तलाक देनी पड़ी। अब बाद में उसकी दूसरी बीवी आई। अब आप मुझे बताएं, ये फतवा कहीं भी लेके जाएं कि उस आदमी को जो मजबूर किया गया कि आपने पहली बीवी को तलाक देनी है तब आपको रिश्ता देंगे, तो उसने तलाक ये मजबूरी की हालत दे दी, तो क्या उसकी तलाक होगी कि नहीं होगी? कई ऐसे रिश्ते हैं जो वालिदैन के कहने की वजह से टूट जाते हैं। वालिदा कहती है कि मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करती, मुझे ये तेरी बीवी नहीं चाहिए, इसको तलाक दे दो, मैंने तेरी दूसरी शादी करनी है। बाज़ औक़ात वालिद कहते हैं इसको तलाक दे दो, मैंने दूसरी तुम्हारी शादी करवा देनी। बंदा राजी नहीं होता, लेकिन वालिदैन को राजी करने के लिए, उनकी रिजा के लिए अपनी बीवी को तलाक दे देता है। मजबूर हो गया, तो क्या मजबूर की तलाक होगी कि नहीं होगी? यहां तो हो रही है। ये छोटी मजबूरी हो या बड़ी मजबूरी हो, बात है मजबूरी की। बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, कहते उसको मरीज हैं। आपको खांसी हो तब भी आप मरीज हैं, आपका गुर्दा फेल हो गया तब भी आप मरीज हैं। बात यह है कि मर्ज छोटा हो मर्ज बड़ा हो, है वो बंदा मरीज। इसी तरह मजबूरी छोटी हो या मजबूरी बड़ी हो, जब किसी को मजबूर कर लिया जाए भाई आप तलाक दे दें, तो उसकी तलाक हो जाएगी। ये है इज्तिहाद। अगर तलाक न हो तो फिर वो ईमान वाली बात है कि वो कोई बंदा कह देता है मैंने तलाक दे दी, लेकिन दिल से इरादा नहीं करता, तो क्या उसकी तलाक होगी कि नहीं होगी? हम तो कहते हैं उसकी तलाक होगी, क्योंकि उसकी जबान से और उनके नजदीक भी तलाक नहीं होनी चाहिए। अब आगे एक और आखिरी बात इस मसले पर, अक्सर हमारी बहनें जो हैं कोर्ट में चली जाती हैं कि ये बंदा हमें खर्चा नहीं देता, तो जज साहिबान उसे कहते हैं भी खर्चा पूरा करो। वो कहता है मैं गरीब आदमी हूं, वो कहता फिर इनको तलाक दे दो, वो कहता मैं तलाक भी देना नहीं चाहता, वो कहता यहां तो आप तलाक दे दें, यहां खर्चा पूरा करें। वो कहता मैं खर्चा पूरा नहीं कर सकता, वो कहता फिर तलाक दे दे, नहीं तो आपको 2 साल के लिए आपको जेल भेज देते हैं या आप पर इतना जुर्माना कर देते हैं। वो मजबूर होके वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है। तो अब क्या तलाक होगी कि नहीं होगी? हमारा इज्तिहाद है कि तलाक होगी, क्योंकि तलाक जबान से दी जाती है। चाहे दिल में कितना मजबूर हो, कोई भी मजबूरी हो, जबान से उसने तलाक दे दी, वो तलाक हो जाएगी। इन लोगों का नजरिया यह है कि मजबूरी की हालत में ईमान नहीं जाता, तलाक कैसी जाएगी? तो उनके नजदीक भी कई सैकड़ों जो ऐसी तलाकें वो नहीं होगी, और हजारों ऐसी तलाकें जो नहीं होगी। और इस वक्त जितने भी दुनिया में फतवे हैं वो इसी पर हैं कि अगर आपने किसी को मजबूर कर लिया, आपने कहा भी तलाक दे दो, तो फिर आपका रिश्ता होगा। सब कहते हैं कि वो तलाक अगर उसने दी तो तलाक हो जाएगी। तो ईमान और तलाक और निकाह में जमीन और आसमान का फर्क है। ईमान कहते हैं दिल
اور زبان سے اقرار کرنے کو، کہ دل سے بھی اقرار کرے، زبان سے بھی، دل سے بھی اطمینان ہو، لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہے۔ نکاح میں اپنی زبان سے کہہ دینا ہے، طلاق میں ایسا نہیں، طلاق میں اپنی زبان سے کہہ دینا ہے، آپ کو دل کی اقرار کی ضرورت نہیں۔ اس لیے زمین و آسمان کا فرق ہے ایمان اور طلاق میں، ایمان اور نکاح میں۔ یہ جو موصوف اجتہاد کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے نزدیک اگر اسی اجتہاد کو لیا جائے کہ ایمان زبان سے اور دل سے ہوتا ہے، پھر طلاق بھی زبان سے ہو دل سے ہو، اور نکاح بھی زبان سے اور دل سے ہو، تو اس لحاظ سے آدھے نکاح ہوں گے نہیں، اس اجتہاد سے آدھے نکاح ہوں گے نہیں، کیونکہ بہت سارے بچے اور بچیاں راضی نہیں ہوتے اس رشتے پر، لیکن نکاح ہو جاتا ہے۔ ان کے اجتہاد سے نکاح نہیں ہوگا، ہمارے اجتہاد سے نکاح ہو جائے گا۔ مزید آپ خود اجتہاد کرتے رہیں۔